네, 이제 우리 시간이 됐습니다. 우리 다 같이 마음을 정돈하시고 우리 주일 2부 예배를 드리도록 하겠습니다. 우리 모두 자리에서 일어나셔서 주악에 맞춰서 2부 예배 시작하도록 하겠습니다. 주님, 주여 하나님 감사합니다. 주여 하나님 감사합니다. 주님 감사합니다. 나와 함께 여호와를 광대하시다 하며 함께 그 이름을 높이세. 내가 여호와께 간구하매 내게 응답하시고 내 모든 두려움에서 나를 건지셨도다. 아멘. 우리의 힘과 방패와 능력이 되신 하나님, 목자 없는 양과 같이 세상에서 시달리며 살던 저희들을 이 예배의 자리로 불러주시니 참 감사합니다. 목자가 양의 이름으로 이름을 부르며 우리 안에서 불러드리듯이 하나님께서 친히 저희들을 성전으로 모아 주셨나이다. 감사합니다. 주님 안에 모여온 우리들을 평강을 누리게 하시고 목자 되신 주님의 음성을 이 시간 듣게 하여 주옵소서. 아버지 하나님, 이 시간 우리가 하나님 앞에 고백의 기도를 드리기를 원합니다. 자비하신 하나님, 한 주간을 돌아보며 믿음 없이 행했던 저희들이 이 시간 아버지 앞에 모든 죄를 고백하겠나이다. 악을 행하는 자들 때문에 불평하며 살았습니다. 푸른 채소같이 잠시 잠깐 후면은 쇠잔하고야 말 저희들의 형통을 보면서 주님을 원망했습니다. 오직 하나님을 의지하고 선을 행하며 살아야 했건만 우리는 재물을 하나님 삼고 살아가는 불의한 부자들을 보면서 또한 부러워했습니다. 성도답지 못했던 생각, 또 믿는 자답지 못했던 우리들의 가치관, 이제는 이 모든 것을 하나님 앞에 내려놓고 회개합니다. 주님 용서하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 이 참여하는 기도를 드립니다. 아멘. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 낳으시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 네, 우리 시간 찬송 부릅니다. 우리 찬송가 259장 우리 빛의 사자들이요 부르겠습니다. 빛의 사자들이여 서가서 어둠을 물리치고 주의 진리 모르는 백성에게 복음의 빛처럼 빛의 사자들이여 복음의 빛처럼 죄로 좀 봐 밝게 비춰라
빛의 사자들이여 선한 역사 위하여 힘을 내라. 주 함께 하시겠네. 주의 넓은 사랑을 전파하며 복음의 빛처럼 빛의 사자들이여 복음의 빛처럼 죄로 든 바 밝게 비춰라. 빛의 사자들이여 주님 부탁하신 말 순종하여 예 진리 전파하라. 산과 바다 건너가 힘을 다해 복음의 빛처럼 빛의 사자들이여 복음의 빛처럼 죄로 든 바 밝게 비춰라. 빛의 사자들이여 동서남북 어디나 땅끝까지 주님만 의지하고 어두워서 못 보는 백성에게 복음의 빛처럼 빛의 사자들이여 복음의 빛처럼 죄로 든 밤 밝게 비춰라. 빛의 사자들이여. 아멘. 네, 이 시간에는 우리 썬데이 스쿨 올라오셔서 말씀 증거하는 시간 같습니다. Hallelujah. Let's read the Bible verse today. I have set my rainbow in the clouds, and it will be the sign of the covenant between me and the earth. This is the word of God. Amen. You may be seated. Good to see everyone. Amen. Okay, I have a ring today. What do you think this ring means? 우주 왔구나. 우주 오랜만. What does this ring means? When I'm wearing a ring here, what does this usually mean? 결혼 반지, right? Wedding ring. It's a ring this is a ring reminds me of my wedding, my marriage, right? It's a promise ring. Okay, so some rings remind us important promises, right? Rings are very important. Many times people are exchanging rings to remind good and faithful promises. Do your parents have wedding rings? Yes, most of us, right? Most of the parents do. Wedding rings are very special rings. On the day of the wedding, the people getting married promise to each other to love forever, right? And the ring reminds them of the promise. We make promises. We make promises on the wedding days and the other times too. We make promises, I would say, almost every day. Maybe to other people and maybe to myself. We make promises. Like when we promise to our parents that we'll be good and we will clean after we play and we will make the room clean after we play with the toys. We make promises, right? 사랑이? 엄마한테 약속하지? 엄마 이렇게 할게요. 앞으로 이렇게 잘 할게요. Not necessarily that we always keep the promises. We try very hard, but sometimes we can't keep the promises, right? Sometimes we just can't keep it. But God, He makes promises also. And you know what's the difference between His promises and our promises? What's a big difference?
His promises. He always keeps his promises. He never breaks his promises. That's the big difference between his and ours. Our Bible story today is about the promise God made to a man named Noah. We all know Noah, very well known Noah. You might know about Noah's Ark, right? Yes. God sent the flood because the people had began to make lots of bad choices. The flood was filled the earth and destroyed everything and everyone except Noah's family and two of every kind of birds and animals. After the flood water went down, God made a promise to Noah. He promised to Noah that he would never again destroy the whole earth with the flood. Then he put something in the sky to say to the Noah, I have set my something in the cloud, and it will be a sign of promise between me and all life on earth. What's the promise? What's the sign? Rainbow. He put the rainbow and he made a sign, a promise. Just like this ring. When we see the rainbow, we will remember God's promise. God said the rainbow would remind us the promise that he had made. God's rainbow was in the sky and reminder that he always keeps his promises. The Bible said that no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. 2 Corinthians chapter 1 verse 20 says. So the next time when we see rainbow, remember God's promise made to Noah, and remember that just as God has kept the promise, he keeps all of his promises to you too. Amen? Amen? Amen. There are many, many promises in the Bible. And those promises are not only to Noah or Abraham or Isaac. Those promises are for you and for me. Do you believe that? Amen? You just have to make choices. You just have to make right choice to believe it and make that promise yours. Big blessing that God promised. Overflowing grace that he promised. Abundant love that he promised. Are you going to make choice to say, yes, that's the promise between me and God. I believe it. Amen. Are you going to receive those blessings and promises to make it yours? Amen. You have to make choices and receive it, and that promise are for yours. In this time of Lent, remember his promises. He said he will die for us, our sins, and set us free. And he will live again. That's his promise, and he will keep it. Amen? Amen. In the Bible, God promises many, many, many things, and I can't even count. But remember, there is never a time God didn't keep a promise. From Genesis to now, he always kept his promise. And that goes for you also. And you know what? He is a God from the Bible, and he is a God for you too. He is faithful and perfect, and he will keep promises. Those are made for you. Amen? Amen. Let us pray. Dear God, we thank you that you are faithful God. We thank you that you always keep your promise. We believe in that promise. We want to make a decision to believe in your promise, and that love, that grace, that overflowing love, that's ours because you promised that you will give it to us, and you believe it, and I believe it, Lord. Thank you so much for being our loving Father and loving God, loving us. You promised to love us till the end, and we believe it. In Jesus' name we pray, amen. 네, 우리 다시 한번 자리에서 일어나셔서 하나님 말씀 보도록 하겠습니다. 하나님의 말씀
신약 성경 마태복음 5장 13절에서 16절까지 말씀을 보도록 하겠습니다. 우리 같이 읽겠습니다. 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요? 후에는 아무 쓸데없어 다만 밖에 버리워 사람에게 밟힐 뿐이니라. 너희는 세상의 빛이라. 산 위에 있는 동네가 숨기우지 못할 것이요 사람이 등불을 켜서 말 아래 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이러므로 집안 모든 사람에게 비추느니라. 이같이 너의 빛을 사람에게 비추게 하여 저희로 너의 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 아멘. 고마우신 하나님 감사합니다. 오늘 이 말씀이 우리 심령 가운데 심겨져서 우리로 하여금 이 말씀대로 응하게 하시고 소금과 빛으로 영혼들을 구원케 하는 사명자가 다 될 수 있도록, 사명자로서 사역을 감당할 수 있도록 힘주시고 능력을 더하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 자리에 앉아주시기 바랍니다. 할렐루야. 한 주 동안 평안하셨습니까? 네. 아직도 코로나 팬데믹이지만 힘내시고 주의 말씀 의지하고 기도하고 승리하시기 바랍니다. 하나님은 이 상황 가운데도 살아계십니다. 아멘. 하나님 살아계십니다. 그래서 근심하는 자 같으나 기뻐하시기 바랍니다. 감사하고 기뻐하고. 왜냐면 우리가 근심하고 염려하고 그러면은 우리 마음을 빼앗기는 거예요. 이걸 빼앗기면 안 됩니다. 자, 오늘 우리 이 하나님의 말씀 마태복음 5장 13절에서 우리 16절까지 읽었는데 이거는 산상순이 이제 시작되는 말씀인데 너무 쉬운 말씀이에요. 그렇죠? 뭐 읽어서 하나도 이해가 안 되는 게 없어요. 너무 쉬워요. 너무나 우리가 신앙생활 하면서 많이 듣고 이 말씀을 통해서 은혜 받고 그랬어요. 그래서 오늘 또 이 말씀을 가지고 제가 섰습니다. 그래서 저는 이 쉬운 말씀을 여러분들에게 잘 좀 전달을 해서 좀 힘도 나고 하나님께 영광을 돌리도록 그렇게 인도를 해야 되는데 이 말씀 준비하면서 저도 고민해요. 뭐 이렇게 쉬운 말씀 가지고 하나. 그러니까 제가 얼마나 힘들겠어요. 그렇잖아요. 이 쉬운 말씀을 여러분들에게 듣고서 정말 은혜가 되도록 해야 할 텐데 그렇습니다. 여러분 예수님의 말씀은 아주 쉽습니다. 할렐루야. 너무너무 쉬워요. 그리고 너무너무 가벼워요. 그래서 이 쉽고 아주 이 말씀, 근데 이 말씀이 너무 쉽지만은 이 안에는 뭐가 있어요? 생명이 담겨 있어요. 살아있다는 거예요. 그래서 예수님이 이렇게 말씀을 쉽게 하신 것은 예수님의 관심은 어디에 있다? 낮은 데에 있다. 쉬우니까. 쉬운 사람도 이 쉽게 해서 저 밑에 있는 사람도 알아들어야 되잖아요. 예수님의 관심은 낮고 천한 데 관심이 있어요. 그래서 조금 서기관이나 바리새인이나 이런 사람들이 들어서는 짜증나는 거예요. 이렇게 쉬운 말씀 가지고 뭘 그걸. 그런데 모든 사람들이 예수님의 말씀을 듣고 놀랬다고 성경은 말합니다. 그리고 서기관이 가르치는 것 같지가 않다고 그렇게 말합니다. 예수님의 말씀. 그래서 예수님의 말씀은 이런 겁니다. 농부가 있어요. 밭에 일꾼을 보내는데, 일꾼을 들여보는데, 아침 9시에 오픈해서 5시까지인데, 9시에 들어간 사람이나, 5시 다 임박해서 들어간 사람이나, 값은 똑같이 였네요. 똑같습니다. 저 밑에 있는 사람이나, 저 위에 있는 사람이나, 똑같아요. 똑같습니다. 무슨 말이냐? 다 같이 1만 달란트 탕감을 받은 자예요. 겉보기에는 뭐 노력해서 뭐 해서 좀 저들보다 낫고 뭐 좋은 환경에서 자랐고 해서 그러는지 모르지만
하나님의 입장에서는 똑같아요. 실수하면 안 돼. 겸손해야 돼. 오늘 이 말씀 너무 쉽죠. 예. 이 마태복음 5장 13절 16절까지 이거인데, 너희는 세상의 소금이다, 빛이다 말씀하시면서 마지막 16절의 결론을 내리는 거예요. 쉬워요. 답이 나왔어요. 너희는 빛인데 사람들 앞에 비춰라. 착한 행실로 하나님께 영광 올려드려라. That's it. 내가 너희를 소금이라고 그랬고 빛이라고 그랬어. 그래서 너희 착한 행실로 하나님께 영광 올려드려라. 이 땅에 있는 모든 사람들이 다 영광을 올려드려야 될 의무가 있어요. 우리 하나님의 자녀이기 때문에 하나님께 영광 올려드려야 돼요. 이 말을 못 알아듣는 사람이 없어요. 그 사람이나. 이 말이 너무 쉬워서 아유 뭐 이렇게 쉬워 뭐 이 정도. 그걸 무시해버리면 안 돼요. 이 말씀을 깊이 묵상하고 깨달아야 돼요. 여러분 운동선수도 가령 운동선수가 있어요. 워낙 팀이 훌륭해요. 조직적으로 잘 갖춰져 있고 개인기도 좋고 다 좋아요. 근데 시합을 하는데 상대 팀을 봐서 전력으로 보나 그 나라를 봐서 별로 우리하고는 게임이 안 되고 그래서 무시해버리면 어떻게? 잘못하면 질 수 있어요. 연습 안 하면, 준비 안 하면 질 수 있어요. 운동하는 사람. 비즈니스 하는 사람들도 마찬가지입니다. 같은 업종에 비즈니스 하는 사람 이제 후발주자로 출발하는데 나는 이 업계에서 뭐하는데 그 우습게 알면 후발주자한테 먹힐 수가 있어요. 항상 예의주시하고 겸손하고 항상 긴장해야 돼요. 신앙생활도 마찬가지입니다. 항상 하나님 말씀이 쉽고 가볍지만은 그 말씀에는 생명이 있어요. 그 말씀에는 하나님이 계십니다. 그래서 겸손해야 돼, 낮아져야 돼. 학자들은 말을 합니다. 오늘날 이 기독교를 얘기할 때 세 종류로 말을 해요. 교회 중심인 교회 중심인 기독교. 가령 캐톨릭이나 그리스 종교 같은 경우가 교회 중심인 교회 중심인 교회. 또 말씀 중심인 기독교, 그런 교회. 칼빈이나 루터나 가령 장로교 같은 경우 예를 들면 그렇다고 말할 수 있는 말씀 중심. 그리고 체험적인 만남, 체험, 성령 위주로 말하는 바로 성령 위주의 교회, 그런 기독교. 근데 이런 교회가 이렇게 학자들은 그렇게 나눠져 있다는 거예요. 저는 이런 교회들을 비판하고 정죄하려고 하는 그런 어리석음을 범치 아니하려고 합니다. 왜냐하면 다 하나님이 세운 교회고 말씀이고 하나님이 하신 일이기 때문에. 그런데 이것은 예수님 당시에도 그랬어요. 예수님 당시에도 예수님께서 육신의 몸을 입으시고 이 땅에 오셔서 예수님도 회당에서 말씀을 가르쳤어요. 교회에서 가르쳤어요. 교회에서 가르치고 말씀을 선포하고, 그리고 가난한 자, 병든 자를 치료하고 약한 자를 고치셨어요. 그런데 당시에 이 유대인들은, 바리새인들, 서기관들은 예루살렘 교회, 회당, 교회죠. 그리고 하나님 주신 이 말씀, 율법, 율례, 규례, 이것을 계명을 그대로 지켰어요. 그러나 그 다음은 진보를 하지 못했어요. 그래서 예수님께서 이 땅에 오셔서 행한 모든 일을 따라다니면서 안식일에 이런 일을 보면 어떡하냐, 너희가 정말 하나님의 아들이냐, 계속 이들을 쫓아다니면서
성령의 사역을 거부했어요. 근데 그와 같은 이런 것들이 오늘날 교회가 그런 거예요. 교회 중심인 교회, 말씀 중심 교회. 그냥 어느 교회는 그냥 그저 성령만. 이게 다 따로따로해요. 다 이거 하나님 주신 교회고 말씀이고 그런 성령의 능력인데 이게 하나가 되지 못해요. 하나가 되지 못해요. 다 따로따로해요. 다 따로따로. 그렇기 때문에 이 교회가 더 이상 이 세상에 기독교에 좋은 영향을 끼치 못하는 것이 사실입니다. 유럽의 교회도 문을 닫고 교회 성도 수가 다 떠나고 다 그래요. 말씀 중심 교회, 또 교회 중심 교회 다 떠났어요. 다 떠났어요. 근데 오늘 미국도 마찬가지예요. 미국도. 왜 그러느냐? 교회도 교회 중심인 교회, 말씀 중심인 교회, 성령 중심인 교회, 그 안에는 삶이 없었어요. 교회가 교회 사명을 감당하는 교회의 삶이 없어요. 교회 스스로만 성장하는 데만 관심이 있었어요. 교회 안에서만 크기를 관심 갖고 그 안에서 비즈니스 했어요. 말씀 중심인 교회도 말씀은 그냥 이런데 그들의 삶은 세상에서 사명을 감당하지 못했어요. 소금으로 빛으로 밖에 나가서는 비춰주지를 못했어요. 사람을 치료하지는 못했어요. 회복하지 못했어요. 성령 중심이는 이 교회, 하나님 능력도 기적도 표적도 다 나타나는데 그들은 삶은 엉망이에요. 이 삶의 문제예요. 그래서 하나님께서 이스라엘 백성들을 이 애굽에서 종살이를 할 때 430년 동안 종살이를 했어요. 애굽 땅에서. 근데 이 백성들을 거기서 출애굽을 시켜서 홍해를 건너고 광야로 이제 옮겨놨어요. 그래서 하나님께서 이 백성들에게 말씀을 하셨어요. 출애굽기 19장 5절 6절 보면은 하나님이 말씀하셨어요. 세계가 다 내 것인데 내게 속하였는데 너희가 내 말을 듣고 내 약속을 언약을 지키면은 너희는 그 모든 열국 중에서 내 소유가 되고 너희는 거룩한 제사장의 나라가 된다. 내 말을 듣고 내 약속을 지키면 그러면 많은 나라 중에서 네 나라를 내가 픽업한다. 그럼 너는 내 백성이야. 그리고 뿐만 아니라 모든 나라의 우두머리가 되게 할 거야. 그리고 너희는 거룩하게 될 거야. 그래서 레위기 11장 44절 말씀, 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 말씀하셨어요. 무슨 얘기예요? 세상에 영향을 끼치래. 내가 거룩하기 때문에 너희들도 거룩해서 모든 열방 가운데 제사장의 나라가 되고 그리고 거룩한 백성으로 너희들을 부러워하고 다 너희들을 쫓고 따를 것이다. 하나님 말씀을 잘 듣고 약속을 지켜라. 이렇게 말씀하신 하나님이 이 땅에 오셔서 육신의 몸을 입고 오신 그 예수님이 이 말씀을 똑같이 하십니다. 자, 예수님이 마태복음에 보면은 세례 요한에게 세례를 받으십니다. 세례 요한이 회개하라 천국에 가까웠느니라. 그래서 수많은 사람들이 요단강가로 나와요. 그래서 요한이 거기서 세례를 베푸는 거예요. 그래서 나는 이제 물로 너의 죄를 씻는다. 그래서 그들을 다 세례를 베풀죠. 많은 사람들은. 근데 예수님께서 요한에게 오시는 거예요. 다가오는 거예요. 요한은 깜짝 놀라요. 당황하는 거예요. 나는 당신의 신들매도 감당치 못할 이 작은 자인데 어째서 나에게 세례를 베풀려고 하십니까? 예수님이 말씀하시잖아요. 모든 의를 이루기 위해서
세례를 허락하라 그래요. 자, 예수님은 의를 이루기 위해서 그 증거로 세례를 받는 거예요. 그래서 이 의라고 하는 것은 병든 자를 고치고 죽은 자를 살리고 모든 것을 병자를 고치 치유하고 회복하고 마지막에는 십자가에 죽어서 모든 사람을 다 인도하는 바로 그 의입니다. 자기 몸을 대속물로 줘서 모든 백성들을 구원케 하는 그 의예요. 그래서 그렇게 세례를 받으실 때 하나님께서 아들 예수가 세례를 받는 그 모습을 보고 하늘 문이 열리면서 성령이 비둘기같이 아들 머리에 임하는 거예요. 그래서 소리가 납니다. 이는 내 사랑하는 아들이라, 내 기뻐하는 자라. 하나님이 아들에게 모든 것을 다 위임을 했는데 아들이 십자가를 지는 것까지, 내가 이 땅에서 이 백성들을 위해서 죽어야 될 그 십자가, 그 고통, 그것까지도 내가 받겠다는, 그 하나님 너무 기쁜 거예요. 내 아들이 이것을 받으시니까 너무 기뻐서 하나님 내려보시고 말씀합니다. 이는 내 사랑하는 아들이라, 내 기뻐하는 자다. 이것은 마치 내가 자식을 키웁니다. 자식이 여럿 있는데 어디 나가서 사업을, 기업을 잘해요. 그 나라에서 대통령이 상을 주고 있어요. 그 우리 둘째 아들이야. 기쁜 거예요. 그 아들이 우리 둘째 아들이야. 뭐예요? 내 아들이야. 그리고 나는 기쁜 거예요. 말 한마디에 똑같습니다. 하나님께서 아들을 이 땅에 보내셨는데 내가 너에게 모든 대성물을 줄 것과 또 이 땅의 모든 병든 자, 가난한 자를 귀신 쫓고 그 하나님 나라의 천국 복음을 선포하고 그리고 내가 십자가에 죽어올 것을 내가 너에게, 그리고 다시 올 때 네가 심판할 시에 재판권의 그 권세도 내가 너에 준다. 그러니까 아들이 내 받겠습니다. 그래서 세례를 받으시는 거예요. 그래서 하나님이 기뻐하시는 거예요. 야, 이는 내 사랑하는 아들이라, 이는 내 기뻐하는 자라. 세례를 받으시고 이제 성령에 이끌려서 광야로 시험 받으러 가십니다. 광야로 가서 40일 동안 금식을 한 후에 마귀 사탄의 3번의 시험을 받아요. 사탄아 물러가라. 그 말씀으로 선포해서 사탄을 물리칩니다. 그러시고 나서 자기에게 세례를 베푼 세례 요한이 잡혔다는 소식을 듣습니다. 헤로당에 붙들려서 감옥에 갇힙니다. 그 소식을 제자들을 통해서 들었어요. 요한의 제자들을 통해서. 그때 비로소 이제 예수님께서 그때 비로소 갈릴리 사역을 시작할 때 가버나움에서 시작을 합니다. 사역을. 그 예수님도 세례 요한이 말씀하신 것처럼 똑같이 회개하라, 천국이 가까웠느니라 이렇게 말씀하시면서 구약의 이사야 선지자가 말한 그 말을 인용을 하시는 거예요. 그 백성들을 보는 순간 예수님께서 구약의 이사야 선지자가 말한 이사야서 9장에 있는 그 말씀을 인용하는 거예요. 흑암에 앉은 백성을 예수님이 본 거예요. 흑암에 앉은 백성들과 사망과 그늘에 앉은 백성들에게 빛을 비추신다. 이사야 선지자가 말한 이것이 예수님이 말씀을 하면서 그게 응하여진 거예요. 몇백 년 전에 선지자가 말한 것이 예수님이 다시 말씀하시면서 이제 그 흑암에 앉은 백성들 그리고 사망과 그늘에 앉은 이 백성들에게 내가 빛을 그들에게 비춘다. 이 빛은 태양의 빛이 아닙니다. 예수님 그 자체의 빛이에요. 하나님의 영광, 빛. 그래서 요한복음 1장 3절에 말씀합니다. 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으되 지은 것이 그가 없이는 하나도 된 것이 없느니라. 그 안에는 생명이 있으니 이 생명이 곧 빛이라. 바로 그 빛입니다. 그 예수, 바로 그 하나님의 영광, 그 빛입니다. 이 빛을 비추면서 예수님이 말씀하신 회개하라, 천국이 가까우니라 그러면서 제자들을 갈릴리에서 베드로와 야고보, 안드레, 불러요, 빌립을. 제자들을 부르시고 그러면서 갈릴리를 쭉 다니면서 그 회당에서 예수님 말씀을 선포합니다. 갈릴리 회당에서 말씀을 가르치고 복음을 전파하며 백성 중에 모든 병과 모든 약한 것을 다 고치셨다고 말씀을 합니다. 예수님께서 바로 교회에서
말씀을 가리키고 거기서 어떻게 하나님의 말씀을 선포하고 그리고 당시에 유대인들이 하지 못한 치료를 행하시는 거예요. 유대인들은 거기까지는 안 했어요. 그렇기 때문에 예수님이 행하신 그 일을 보고서 계속해서 안식일에 그러한 일을 하면 어떻게 되느냐, 안식을 범했다, 계속 예수님의 행한 행적에 대해서 계속 공격을 하는 거예요. 교회와 말씀 여기서 멈춰져 있어요. 그 예수님께서 이와 같은 일을 행하시면서 산 위로 올라가십니다. 산 위에 올라가셔서 첫 번째 말씀하신 것이 팔복의 말씀이에요. 이스라엘 백성들을 애굽에서 구원해서 홍해를 건너 광야에서 출애굽기 19장에서 말씀하실 때 그 말씀, 광야에서 하나님 말씀하셨어요. 육신의 몸을 입고 오신 이 예수님은 이제 산에서 말씀하시는 거예요. 광야에서 말씀하신 것은 십계명이에요. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 하나님 사랑, 이웃 사랑 말씀합니다. 그런데 이제 2000년이 지난 후에 예수님이 이제 산 위에서 그 말씀을 하시는데 팔복의 말씀을 하시는 거예요. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이며, 애통하는 자가 복이 있나니 저희가 위로를 받을 것이며, 온유한 자는 복이 있나니 땅을 기업으로 받을 것이며. 이 네 가지 이 복은 하나님과 나와의 관계를 이거 말씀하는 거예요. 그 나머지 네 개의 복은 뭐냐? 이것은 뭐예요? 화평케 하는 자는 복이 있나니 하나님의 아들이라 그런 받을 것이요. 국률이 여기는 자는 복이 있나니 국률이 여김을 받을 것이요. 의를 위하여 핍박을 받는 자는 복이 있나니 저희가 의롭다함의 인체심을 받는다. 의를 위하여 핍박을 받는 자는 복이 있나니 천국이 저희 것입니다. 이게 다 이웃입니다. 구약에서 말씀하신 그 말씀이 지금 예수님이 이 땅에, 하나님이 이 땅에 오셔서 그 말씀을 또 하시는 거예요. 자, 그러니까 이 말씀을 받은 하나님의 백성들이 바로 소금이고 빛인데, 세상에 나가서 사람들이 너의 빛을 비추라고 할 때 가지고 나갈 도구가 뭐냐? 바로 이 8가지 복을 가지고 하나님과 예수 그리스도의 하나님 사랑, 이웃 사랑을 하라는 거예요. 어떻게? 이 팔복을 가지고 착한 행심, 심령이 가난합니다. 그냥 하나님 말씀만 갈급해요. 사람들은 나를 거짓말로 속이고 빼앗고 다 공격을 해요. 그래도 하나님 말씀 의지합니다. 그 죄 짓는 것에 대해서 철저하게 애통하게 생각을 해요. 하나님만 붙드는 거예요. 작은 죄라도 내가 애통하게 생각합니다. 하나님 말씀 붙듭니다. 그리고 아무리 겁박을 하고 위협을 하고 그래도 나는 온유합니다. 겸손해. 이렇게 팔복의 말씀을 가지고 세상에 나갈 때 비로소 그는 소금의 역할을, 빛의 역할을 감당하는 거예요. 세상에 나갈 때 그냥 나가는 것이 아니라 이 팔복의 말씀을 가지고 세상에 나가는 거예요. 그래야 소금으로 빛으로 사명을 감당하는 거예요. 그런데 여러분, 이 일을 행할 때 오늘 성경은 너희가 사람들 앞에 빛을 비치는데 착한 행실로 하나님께 영광을 돌리라, 그렇게 말합니다. 이 착한 행실, 착한 일, 선한 일, 우리는 다 똑같은 그 미닝으로 받아들입니다. 착하다, 그 사람 착한 일 했네, 선한 일 했다. 그런데 이게 이 신약 성경은 원어가 이게 그릭이기 때문에, 헬라어이기 때문에 이게 착하다, 선하다는 말이 다릅니다. 우리는 그냥 우리말로는 착하다, 선하다 같은 걸로 이해를 하는데, 착하다고 하는 이 말은 헬라어는 칼로스입니다. 칼로스. 그리고 이 선하다고 하는 말은 아가데오스 이렇게. 칼로스하고 아가데오스는 좀 다릅니다. 네, 이 아가데오스는 선한 일, 선하다. 근데 이 착한 일은 칼로스라고 그러는데, 칼로스에는 다른 뜻이 담겨 있어요. 뭐가 있냐면은 칼로스에는 매력이 있다, 아름답다, 이 말이 있어요. 그러니까 세상에 나가서 팔복을 행하는데 이 사람이 선한 일을 하는데, 착한 일을 하는데
기분 좋아서 선한 일하고 기분 안 나쁘면 안 선한 일, 이게 아니라 이 선한 일이 몸에 뱄어요. 그래서 그 사람은 매력이 있어요. 아, 이 사람 복음 전하고 이 사람 삶을 구제하고 섬기하고 나누고 섬기는 것이 매력이 있는 거예요. 예수 믿는 사람이 이런 매력이 있어요. 야, 그 사람 정말 훌륭하다. 저건 그냥 하는 것이 아니라 저 사람은 섬기는 게, 나누는 게, 이 사람은 몸에 밴 사람이에요. 매력 있어. 저 사람 섬기는 거 보니까, 신앙생활 하니까, 야, 훌륭해. 멋있어. 아름다워. 저건 그냥 감정에서 하는 게 아니야. 저건 몸에서 나온 저런 섬김이야. 칼로스입니다. 기분이 좋아서 업되면은 좀 뭐 수입이 있고 막 나누고, 아니면 이게 아니라 늘 꾸준한 거예요. 변함이 없습니다. 이 빛은 계속, 비가 오나 눈이 오나 이 빛은 우리를 향해서 계속 비춰지는 거예요. 다만 구름이 가렸어. 그러나 그 빛은 여전히 그 빛은 우리를 향해서 하나님 우리에게 비춰주시는 거예요. 이런 삶이 세상의 소금이고 빛인 거예요. 이 빛이라고 하는 것은 어둠을 밝히는 게 빛이죠. 그리고 사람을 인도하는 게 빛입니다. 이 빛은 또 열이 납니다. 열이 나는 거예요. 열이 나기 때문에 뜨거워요. 어둠을 물리치고 병을 치료하고 멀리서도 이 뜨거운 열기가 다가오는 거예요. 이게 착한 행실이에요. 이게 예수 믿는 사람들이 이런 매력이 있어야 되는 거예요. 이런 아름다움이 있어야 되는 거예요. 그래야 세상을 변화시키는 거예요. 오늘날의 교회 중심의 교회는 오히려만 자꾸 커서 이 도무지 세상을 향해서 매력이 없어요. 말씀은 그냥 기가 막히게, 오늘날 뭐 학자들도 옛날보다 더 훌륭한 학자가 나오고 더 많이 배운 그런 목사님도 나오고 더 많이 선교 잘하는 선교사님들. 그런데 왜 세상은 변화가 없느냐 말이에요. 여전히 교회를 떠나고 여전히 교회를 비방하고 여전히 예수 믿는 사람들을 비방을 해요. 왜 그럴까? 교회는 큰데 배우기는 옛날보다 훨씬 더 많은 프로그램으로 모든 과정이, 평신도가 웬만한 목사님보다 더 많이 알아요. 능력도 받고 다 기적을 베푸고 표적을 행하는데, 근데도 교회를 떠나요. 교회를 비방을 합니다. 지혜 종들을 비방을 해요. 왜 그럴까? 저는 제가 이렇게 말을 한다고 해서 어느 교회나 어느 누구를 비방하거나 그러려고 하는 것이 아닙니다. 그건 어리석은 짓이기 때문에, 아까도 얘기했지만 하나님 우리를 다 사랑하기 때문에. 여러분, 교회 중심이나 말씀 주시나 성령 주심이 다 그 하나님 주신 거예요. 내가 집안에 형제들이 여럿 있는데 작은 형이 왜 형 왜 저래 그러고 형을 비난하고, 동생은 니들 왜 그러냐고 비방하면 그 엄마 부모 입장에서 어떻게 했어요? 자기가 낳은 자식인데. 그냥 아버지 이름을 불편하게 해드리는 거잖아요. 그렇기 때문에 비방하고 비판하는 것은 옳지가 않죠. 다만 이런 상황 가운데 우리가 하나님 말씀으로 다시 돌아가자. 말씀으로. 그래서 다시 읽고 다시 깨닫고, 내가 지금 이 말씀에 비춰서 어느 자리에 있느냐, 나를 보라는 거예요. 나 자신을 보라는 거예요. 분명한 것은 저와 여러분들은 사명자라는 것입니다. 아멘. You are the light of the world. 아멘. 여러분 빛입니다. 세상이 빛이에요. 지금 내 자리에서 지금 근심하고 낙심하고 누구를 이것만 있으면 될 텐데 저것만 있으면 돼, 이게 아니에요. 여러분이 형편과 사정이 어떠하든지 간에 거기서 매력 있는 삶을 살아야 돼요. 거기서. 있고 없고는 그게 문제가 아니에요. 매력 있는 삶을 살 때, 아름다운 삶을 살 때 하나님이 있어야 할 것과 필요한 것을 채우시고 공급하시는 하나님이십니다. 할렐루야. 사명자들입니다. 그렇기 때문에 결론적으로 이 8복은, 8가지 복은 세상을 변화시키는 도구입니다. 도구.
여러분, 누구하고 관계에 있어서 양보하고 섬기고 나눠봐요. 감동 안 받을 수가 없어요. 변화가 안 될 수가 없습니다. 그렇잖아요. 그 사람을 위해서 중보기도 하고, 막 나를 위협하고 겁박을 해도 하나님만 찾고 난 죄인입니다 이러는데, 아니 이렇게도 찔러보고 저렇게도 찔러보는데 흔들리지를 않는 거예요. 요동하지를 않는 거예요. 도대체 저 사람은 내가 이렇게 유혹도 하고 이렇게도 비방을 하는데 흔들리지를 않는 거예요. 그 사람은 팔복을 소유한 사람이잖아요. 야, 그 사람 정말 매력있다. 그 사람 아무리 찔러도, 아무리 유혹을 해도, 아무리 비방을 해도 그 사람 자리를 이탈하지 않아. 매력 있잖아요. 그런 사람, 그런 믿음, 그런 신앙 지금 나도 하고 싶지 않겠어요? 그런 거? 조금만 불편한 마음 말을 하고 저거 하면 막 화가 나고 짜증나고 불평하고, 무슨 그게 매력이 있어요? 그게 아무 매력 없는 거예요. 매력 있는 사람은 하나님 말씀에 절대로 요동하지 않습니다. 항상 기뻐하고 겸손하고 감사하고 그렇습니다. 그래서 예수님께서 마태복음 11장에 보면은 그 갈릴리에서 가장 많이 그 능력을 행한 지역이 있어요. 고라신과 벳세다와 가버나움에서 많은 능력을 행했어요. 그런데 엄청난 많은 지역에서 능력을 행했지만 이 세 동네에서 성경은 마태복음 11장 16절에서 19절 말씀합니다. 귀 있는 자들은 들을지다. 너희가 이 세대를 무엇으로 비유할꼬? 너희가 너희를 향하여 피리를 불어도 춤을 추지 않고 곡을 하여도 가슴을 치질 않는다. 이 예수님이 하나님이신 말씀도 선포하고 예배당에서 예배도 드리고 가르치고 하고서 나와서, 아니 그 성 안에 예배당 안에서 손 마른 자를 불쌍히 여겨서 나오래서 그 손 마른 자를 고쳐주고, 그런데 당시에 이 바리새인들과 서기관들, 이 사람들이 된 데는 도대체가 피리를 불어도 춤을 추지 않고 애곡을 해도 가슴을 치지를 않아요. 어떻게 하면 예수를 죽일까만 생각을 하는 거예요. 오늘날에도 말씀을 가르치고 하나님 말씀을 선포하고 병든 자를 위해서, 저 심령이 가난한 자를 위해서 안타까운 심령으로 만져주고 위로하고 기도해 주는데 전혀 무시를 하는 거예요. 전혀 무시를. 아직도 교회 중심, 아직도 말씀 중심, 아직도 성령 중심. 이 셋이 세계가 잘 조화가 이루면 얼마나 좋겠어요. 그렇지 못해요. 그래서 예수님께서 그 고라신과 벳세다와 가버나움에서 화 있을진저 고라시나 벳세다야 가버나움아 피리를 불어도 춤을 추지 않아. 그러니까 잔치집과 초상집을 두 개를 비율해서 말씀하는 거예요. 여러분, 결혼식에 가면은 악기를 불고 피리를 불면은, 피리를 부는 사람이 있으면 춤을 춰요. 결혼식 분위기입니다. 춤을 추게 돼 있어요. 결혼식에서 피리를. 그 초상집에서 곡을 하면 옵니다. 여러분, 지금은 모르겠는데 우리 어렸을 때 보면은 배옷을 입고 대나무 막대기 들고 그 새끼로 허리를 띠고 그냥 죄인이다 그죠? 부모에게 불효하고. 그래서 그냥 고개도 못 들고 지팡이 짚고서 아이고 그러면 아낙네들이 거기서 아이고 울어요. 요즘은 곡을 해도 울지도 않는데, 울지도 않아요. 누가 죽어도 뭐 희덕대고 웃고. 이 세상이 이렇습니다. 세상에 2000년 전에도 이랬는데 오늘날도 이래요. 누가 병이 났대, 누가 치료됐대, 주님을 만났대, 그 사람이 변화됐대, 하나님 감사합니다, 할렐루야 찬양합시다, 박수를 치고 찬양하고 할렐루야 주님 살아계신데, 나하고 상관없어, 니들끼리 놀아. 아무 반응이 없어요. 감정도 없어요. 누가 저것대 그러면 그거 슬퍼하지도 않아요. 이 오늘날 세상이 이렇습니다. 세상이 이래요. 여러분,
이런 감정으로 어떻게 세상에 나가서 빛이 되고 소금이 되겠어요? 이런 마음으로 어떻게 세상을 변화를 시키겠어요? 이런 교회 성도가 어떻게 세상을 변화시켜요? 그러니까 자연히 소금이 되어서 짓밟히는 거예요. 교회를 비방하고 성도들을 비방하고 짓밟히는 거예요. 우리가 다시 한번 하늘 말씀으로 돌아와야 돼요. 사도 바울이 변화를 받아서 다메섹에서 변화를 받잖아요. 예수님을 만나잖아요. 그래서 그는 아나니아가 안수를 함으로 인해서 눈이 떠지고 변화를 받아서 이제 그 안디옥 교회라고 하는데 그것에 머물어요. 이제 거기 있으면서 예루살렘 성전에 있는 예루살렘 교회에 있는 그 예수님의 제자들을 만나고 서로 사도로서 서로 하나님의 종으로서 서로 인정하고 서로 위로하고 그래요. 아나니아가 중간에 그 바나바가 소개를 하잖아요. 네가 어떻게 해서 변화받았지? 바울이 아무리 자기 자신을 얘기해도 믿어주는 사람이 없어요. 왜냐? 이제는 너무 못된 사람이었기 때문에 바나바가 이는 변화받은 하나님의 종이다고. 바나바가 중간에서 그 상황을 다 설명했어요. 그래서 베드로가 또 야고보가 서로 한 형제로 의형제를 맺고 우리는 같은 사도로 인정합니다. 그는 안디옥에 다시 돌아와서 몇 년 동안을 거기서 그 교회에서 그 이방 교회 안디옥 교회에서 열심히 가르치고 교육받고 거기서 사역하다 어느 날 성령님이 그 안디옥 교회에서 5명의 지도자가 있었어요. 하나님 성령이 말씀합니다. 너희들 중에 바나바와 바울을 따로 세워라. 성령이 말씀하셨어요. 그래서 그들에게 세례를 베풀고 전도여행을 보냅니다. 교회가 말씀 전하고 말씀을 선포하고 그리고 나가서 어떻게 말씀을 선포해 사명을 감당합니다. 그들이 감당할 때 예수님과 똑같은 사역을 하시는 거예요. 귀신을 쫓고 병자를 고치고 똑같이 하는 거예요. 교회와 말씀과 성령 사역을 세계가 똑같이. 근데 오늘날에는 그렇게 출발하는데 세월이 지나면서 그냥 교회만 점점 커지는 거예요. 세상에서 가장 큰 교회, 가장 훌륭한 공부 많이 하시는 이런 아주 훌륭한 목회자들인데 세상의 변화가 안 일어나고 점점 교회를 떠나는 거예요. 점점 말씀을 떠나는 거예요. 이게 어찌된 일입니까? 다시 우리는 말씀으로 돌아가서 이 쉬운 말씀을 다시 한번 가슴에 우리가 심고서 우리 자신을 돌아봐야 돼요. 이렇게 쉽다고 하는 이 말씀을 너무 쉬워서 못하는 거예요? 아니면 왜 못하는 거예요? 이 쉬운 말씀 다시 가슴에 품고 나는 정말 심령이 가난한 사람인가? 정말 죄에 대해서 철저히 애통하는 사람인가? 나는 정말 다른 사람을 화평케 하는 그런 사람으로 살았는가? 나는 정말 의를 위해서 정말 희생을 당하고 핍박을 받았는가? 나는 없고 예수만 있어 이제 내 안에 그리스도께서 사신 것이다. 내가 이제 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 자기 몸을 보신 예수 그리스도 하나님의 아들을 믿는 믿음으로 산다. 이런 고백이 내 입술을 통해서 나오는가? 내 삶 속에서 그렇게 사라지는가? 우리 자신 한번 바라봐야 됩니다. 교회는 하나님 말씀을 가르치고 여러분은 듣고 세상에 나가서 사명을 감당해야 돼요. 여러분의 사업장에서, 여러분의 직장에서, 여러분 관계에서 그 일이 나타나야 돼요. 그래야 저 교회 성도들은 매력이 있어. 저 교회는 모든 교회 가운데 정말 사명 감당하는 교회야. 매력 있는 성도 되시기 바랍니다. 기도하겠습니다. 우리 모두 자리에서 일어나셔서 오늘 저와 여러분은 사명자들입니다. 우리 손을 들고 찬양을 하고요. 제가 예배가 끝나면은 안수기도를 하겠습니다. 오늘 이 말씀을 다시 한번 여러분 가슴속 다시 한번 우리가 새기고 나는 사명자다. 나는 소금이다. 나는 빛이다. 잊지 마시고 여러분들이 세상을 변화시키는 축복의 통로라는 거, 사명자는 거 꼭 잊지 마시고요. 여러분들이 있는 곳이 빛이 비춰주고 또 병든 자가 나음을 입고 회복이 되고 정말 치료가 되는 그런 사명자의 사역을 감당하는 여러분 되시기 바랍니다. 우리 다 같이 손을 두고 할렐루야를 2번을 계속해서 부른 후에 제가 기도하고 축도를 마치도록 하겠습니다.
할렐루야, 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 할렐루야. 고마우신 아버지 하나님 은혜와 사랑을 감사를 드립니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀, 생명의 말씀. 너희들은 세상의 빛이라. 사람들 앞에 착한 행실로 비추라. 그래서 하나님께 영광 올려드리라고는 이 말씀 붙들고 이제 세상을 향해서 나가기를 원합니다. 저들이 언제나 어디서나 무엇을 하든지 어떻게 하든지 왜 사는지 저들의 목적이 저들의 삶이 사명이 분명하고 또 확실하게 아버지의 사명을 위해서 살아가는 하나님의 백성들 되게 하심을 감사합니다. 하나님, 오늘 예배 가운데 다시 한번 하나님께서 성령의 기름을 부으시고 예언을 말하고 환상을 보며 꿈을 꾸는 예수의 영이 그리스도의 영이 이 백성들 가운데 임하여 주옵소서. 하나님 감사합니다. 저들의 병든 몸은 주의 피로 덮으시고 깨끗게 하옵시며 저들의 약한 것은 강하여지는 성령의 능력이 임하여 주옵소서. 하나님 감사합니다. 믿음으로 받아들일 때 성령의 불의 혀같이 임하는 놀라운 역사가 임하게 하여 주옵소서. 하나님 감사합니다. 할렐루야. 하나님 감사합니다. 치료하시니 감사합니다. 깨끗게 하시니 감사합니다. 성령의 기름을 부으시니 감사합니다. 주님 영광 받아 주옵소서. 고마우신 아버지 하나님 은혜와 사랑을 감사를 드립니다. 이 시간 하나님 앞에 귀한 헌물을 봉헌하여 드립니다. 11조로 주정으로 선교로 장학 헌금으로 또 이스라엘 선교를 위해서 또 선교관 건립을 위해서 드려진 이 손길을 기억하시고 저들의 가정과 일터와 생업과 기업을 우리 하나님 두 손 들어 축복하시고 기름 부으시며 넘치도록 기름 부어 주옵소서. 이 물주와 함께 봉사하는 하나님의 자녀들이 있습니다. 피아노로, 방송으로, 안내로 또 예배를 위해서 이른 아침부터 중보하는 중보자들과 이 예물을 계수하고 관리하는 하나님의 귀한 종들, 성전을 깨끗게 하는 청결케 하는 종들, 하나님 함께 주님 보좌 앞에 올려드릴 때 신이 저들을 안수하시고 기름 부으시고 세상에 보내셔서 사명을 감당하는 빛의 사자로 권세가 권능이 임하게 하여 주옵소서. 하나님 감사합니다. 주님 고맙습니다. 아버지 영광 받아 주옵소서. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 놀라우신 사랑하심과 성령님의 내재 역사 충만 교통하심이 우리를 택하시고 지명하여 주시어서 거룩한 제사장의 나라로 또한 거룩한 백성으로 인쳐 주시어서 이제 이 사명 붙들고 세상을 향해 나갈 때 어둠을 밝히고 모든 병자를 고치고 깨끗게 하시며 하나님의 영광이 나타나는 성도들의 가정과 기업과 자녀들 되게 하시며 이 기쁨으로 나가기를 원하는 성도들의 머리 위에 지금으로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.
주님 감사. 주님 감사. 주여 하나님